বিধানসভা ভোটের মুখে ফের রক্তাক্ত হাওড়া। গুলির শব্দে ভোরের নিস্তব্ধতা ভেঙে চুরমার। আর সেই ভয়াবহ দৃশ্য ধরা পড়ল সিসিটিভি ক্যামেরায়। চলুন শুরুতেই ভিডিওটা দেখে নিই। হাওড়ার গোলাবাড়ি পিলখানায় প্রকাশ্যে গুলি করে যারা শেষ করা হলো স্থানীয় প্রমোটার সফিক খানকে। বুধবার ভোর প্রায় 4:10 তখন অভিযোগ, হেঁটে এসে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে পরপর 4 রাউন্ড গুলি চালায় দুই আততায়ী। মাথা এবং বুকে লাগে গুলি, আর সেই অবস্থায় রক্তাক্ত অবস্থায় বাড়িতে লুটিয়ে পড়ে সফিক। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তার। স্থানীয় সূত্রে দাবি, পুরো ঘটনায় ধরা পড়েছে সিসিটিভি ফুটেজে। সেই ফুটেজ খতিয়ে দেখছে পুলিশ। কলকাতার তিলজলা রোডে গুলির ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতে এবার হাওড়ায় এই দুঃসাহসিক শুট আউটের ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো জেলায়। কি বলছেন মৃতের আত্মীয় খুশবু আলী, শুনবো। हमको चाहिए इंसाफ, तब कोई फायदा है। कल हम लोग वीडियो करके सोशल वर्कर कहला कि आदमी को फेंक किया, आदमी को हमको फायदा नहीं, हमको तमाशा नहीं चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए। एक बार क्या घटा था आप लोग को सब पता है, क्यों नहीं पता है? आप लोगों को नहीं पता है कि एक बंदूक से गोली मारा गया है, तो जाहिर से पता, आप लोग को तो सब पता है। अब हम लोग को अगर डिटेल्स हम लोग को पता चलता तो हम लोग को किसी को दरकार नहीं पता, हम लोग खुद इंसाफ करते, मगर हम लोग तो सब सो के थे। अब शहरी के लेने के उतारा को उसको मालूम था सामने से बात करके पीछे से गोली मार देगा, तो ये तो इंसाफ वाला काम नहीं हुआ। और जो किया वो तो शुरू का गुंडा है, तो पुलिस लोग क्यों उसका रमजान कटा में छूटा छोड़ा, क्यों छोड़ा? बंदूक है कहाँ से? खान और रोहित अभी तो बोला है ना, मेरे बहन बोली है ना कि खान है, और उनका नाम क्यों किया था? अब आदमी एक जगह रहता है, कोई कोई देखिएगा अच्छा आदमी को जलन होता है ना, कोई सोशल वर्क करता है तो जलन होता है। वो गरीब का मदद करने वाला था, लड़का गरीब का मदद करता था। और जो किया है वो तो हमेशा लड़की लोग को भी खिलौना समझता था, लड़की लोग को भी खिलौना समझता था, पॉकेट का महल समझता था कि जिसको पाएगा पैसा है, पैसा चाहेगा लड़की को ढुका लो, पैसा चाहेगा बंदूक मार लेगा, पैसा चाहेगा बहुत कुछ कर लेता। तो इसका इंसाफ कहीं नहीं हो रहा है। सब तो जान रहा है, यहाँ का सब जान रहा है, पुलिस भी जानता होगा, नेता लोग भी जानता ही होगा। ये तो नहीं है कि नहीं कोई दुश्मनी नहीं, तो झगड़ा ही नहीं हुआ, वो तो सही लिया। आप तो वीडियो भी देख सकते, पीछे से गोली मारा गया, सामने से ना मारपीट होता, झगड़ा होता तो चलो बोलता हाँ कि मारपीट हुआ है, उसका गुस्सा से मार हुआ। तो ये चीज हुआ कैसे? ना झमेला हुआ, ना मारा पीटी हुआ, ना झगड़ा हुआ, तो इसी हुआ क्या? आया स्पॉट गोली मार के चला गया। मैंने ऐसे कैसे गोली मार देगा कोई? अरे बाबा अभी ये सब हम लोग कैसे इंक्वायरी करेंगे? आप ऐसा बात कर रहे हैं, हम लोग को पता है क्या उनका ऐसी गोली? अगर हम लोग को मालूम है तो आप लोग को वीडियो कैमरा करने की जरूरत नहीं पड़े। ले जाइए, झूठ मूठ का सवाल जवाब मत कीजिए। अगर बात करना तो अच्छा से बात कीजिए, कैसे वीडियो हुआ, कैसे हुआ, हम लोग को मालूम है। हम लोग को इंसाफ चाहिए, बस इतना। 100 का बात, एक बात, लड़की मेरा विधवा हुई है, 40 दिन का गोदी में बच्चा है, सीजर से बच्चा होके आई है। वो लड़की को उसका शोहर आएगा, वापस नहीं आएगा ना, तो उसका इंसाफ चाहिए ना। जो मारा है उसका भी या उसका हमको चाहिए। अगर इंसाफ चाहता है, अगर ऊपर वाला भी चाहता है इंसाफ के बच्चों को इंसाफ मिले, और अगर नेता भी अगर साथ देना चाहता है तो हम लोग को वोट उसी टाइम देगा जब ये लड़की को इंसाफ मिलेगा। जब तक लड़की को इंसाफ नहीं मिलेगा कोई वोट नहीं होगा इधर। कोई पिलखाना का कोई आदमी वोट नहीं देगा। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, এলাকার দুই দুষ্কৃতী হারুন খান এবং রোহিতের সঙ্গে পুরনো শত্রুতার জেরে এই ঘটনা ঘটেছে। যদিও রাজনৈতিক চর্চাও শুরু হয়ে গিয়েছে। বিজেপি নেতা উমেশ রায়ের অভিযোগ, গুলি চালানো হারুন 16 নম্বর ওয়ার্ডের এক যুবক তৃণমূল নেতা। এটা পুরোটাই তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। কি বলছেন বিজেপি নেতা উমেশ রায়, শুনবো। হাওড়ায় আতঙ্ক, টিএমসির দুটা গোষ্ঠী, দুটা ক্রিমিনাল গ্যাং নিজেদের মধ্যে মারামারি করছে আর মানুষকে আতঙ্কের মধ্যে ফেলছে। এই যে যার নাম আসছে গুলি মারতে, হারুন খান আর রফকত হোসেন, এই দুজনই তো গৌতম চৌধুরীর রাইট হ্যান্ড অ্যান্ড লেফট হ্যান্ড। 16 নম্বর ওয়ার্ডে ইউথ টিএমসির সভাপতি। বিগত 26 জানুয়ারি পিলখানার বুকে দাঁড়িয়ে গৌতম চৌধুরী তার প্রশংসা করতে শেষই করছেন না। এত ভালো ছেলে, এত সোশ্যাল ওয়ার্কার, তাকে নিয়ে মোটরসাইকেল র্যালি করছেন। সেই ছেলে প্রকাশ্যে আজকে গুলি মেরেছে। যাকে গুলি মেরেছে সেও ধোয়া তুলসী পাতা নেই। আর একটি গ্যাং, আকাশ সিংয়ের গ্যাং, আকাশ সিং, টিপু সুলতান, চন্দন শর্মা আর এই সফিক,
এরা একটা গ্যাং, এরা হারুন খানকে মারার জন্য খুঁজছে, হারুন খান এদেরকে মারার জন্য খুঁজছে। আপনি বুঝতে পারছেন হাওড়ার পরিস্থিতি কি আছে? কোন কথাতে একদম কদিন আগে গৌতম চৌধুরী প্রকাশে মঞ্চে বলছেন, বাঁধাঘাটের মঞ্চ থেকে বলেছেন যে কাউন্টিং এর পর ডন্ডি খাটাবেন বিজেপির নেতাদেরকে, আর পিলখানায় এসে একটা সার্বজনিক মঞ্চে বলেছেন যে গুন্ডা কাকে বলে সেটা কাউন্টিং এর পর উনি দেখাবেন। উনি কত বড় গুন্ডা সেটা আমরা জানি না, কিন্তু উনি গুন্ডা পুষে রেখেছেন, তার প্রমাণ আজকে উত্তর হাওড়া পেয়েছে। এই যে সন্ত্রাস চলছে, একবারে বলা যায় ভোটের আগে দেখুন, ভয় খাওয়ানো। মানুষকে ভয় খাওয়ানোর জন্য গুন্ডার প্রয়োজন। এই যে হারুন খান জেলে ছিল, হারুন খান ঠান্ডা ছিল, হঠাৎ করে গৌতম চৌধুরী তার মাথায় হাত দিয়ে তাকে আগে করে উনি এই এলাকায় একটা তাণ্ডব সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন। তার জন্যই আজকে এই দুটা গ্রুপের মধ্যে বাওয়াল হয়েছে আর একটা ছেলের মার্ডার হয়েছে। এর মধ্যে কে কে থাকতে পারে? দেখুন, এটা তো ক্লিয়ার যে রোহিত যে আর্মস ডিলার আর হারুন খান প্রকাশ্যে গুলি মেরেছে, সেটা সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যাচ্ছে। ও কার লোক? ও গৌতম চৌধুরীর লোক। গৌতম চৌধুরীর প্রশ্রয় আছে, না হলে এত সাহস হয় নাকি? এতদিন তো উত্তর হাওড়া এরকম ঘটনা হতো না, কিন্তু আজকে এই ঘটনার সাক্ষী হয়েছে উত্তর হাওড়া। সাধারণ মানুষ বলছে যে গৌতম চৌধুরীর জন্যেই এত গুন্ডাদের বাড়বাড়ন্তি হয়েছে, তার জন্য আজকে একটা প্রাণ গেল। এর মধ্যে আকাশ সিং আছে, গ্রুপ আছে, দুটা গ্যাং। একটা গ্যাং কালকে সারা রাত হারুনকে খুঁজেছে মারার জন্যে, তারা পায়নি। সকালবেলা হারুনের টিম খুঁজে শফিককে মেরে দিল। এই নিয়ে পুলিশ সুপার কি বলেছেন শুনবো। দুষ্কৃতীদেরকে আমরা কিছুটা জানতে পেরেছি এবং আমরা তদন্ত করছি। এ বিষয়ে কেস শুরু হয়েছে এবং কেসের পর তদন্ত চলছে। কেন ঘটলো এই ঘটনাটা একটু জানা গেছে? তদন্ত হতে আসলটা বেরিয়ে আসবে। অন্যদিকে তৃণমূল বিধায়ক গৌতম চক্রবর্তীর বক্তব্য শোনাবো আপনাদের। ইনসাফ চাইছে, ইনসাফ হবে, ইনসাফ হবে, সময়ের অপেক্ষায় রয়েছে। ওনার মায়ের সন্তান আমরা, তার এক সন্তান গেছে, আমরা হাজার হাজার সন্তান আছে, ঠিক আছে? ইনসাফ হবে। এই বাংলায় শান্ত বাংলা, পিলখানা শান্ত। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এই দুর্বৃত্তদের 2011 সাল থেকে রোধ করেছে। বিজেপির তরফ থেকে একটা অভিযোগ আনা হচ্ছে, কিছু ছবি প্রকাশ্যে এনেছে আপনার বিজেপি ঘনিষ্ঠ। আমি কি আতশবাজি নিয়ে ঘুরে বেড়ানো? জনপ্রতিনিধি এলাকার প্রত্যেকটি মানুষের সাথে ঘুরে বেড়ায়। একটা মিছিলে ব্যবসায়ী আসতে পারে, একটা মিছিলে অনেক ধরনের মানুষ আসতে পারে, তাতে কি হয়েছে? অসুবিধাটা কোথায়? আমরা কি আতশবাজি নিয়ে, আতশকাই দুর্বল আতশকাই নিয়ে ঘুরে বেড়াবো নাকি? दादा इस तरह की जो घटनाएं घटी है, বাসিন্দারা বা পরিবারের সদস্যরা উনার মা আমার উপর ভরসা রেখেছে। আমি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সাথে কথা বলছি, অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে বলবো 2-1 দিনের মধ্যেই এটা দায়িত্ব নিয়ে বললাম। পুলিশ যেভাবে তৎপর, এই কাজ আমরা দেখে নেব। সঙ্গে রাখুন আজ তাক বাংলাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।